Bonjour, cette vidéo est destinée aux étudiants de Master 2. La vidéo هذه, on va voir comment utiliser le logiciel ImageJ pour déterminer la distribution et la taille des particules. D'abord, حنا على بالنا بلي le microscope optique est une technique de caractérisation permet d'obtenir des images agrandies de différentes structures et à l'échelle microscopique. Et on a utilisé cette technique pour caractériser les particules de nos poudres. Alors, l'objectif de cette caractérisation, c'est savoir la forme des particules, déterminer la distribution des particules et enfin calculer la taille moyenne des particules. Il existe plusieurs logiciels de traitement des images. Parmi ceux-ci, l'ImageJ. L'ImageJ, c'est un logiciel multiplateforme, libre, permet de visualiser, éditer les images, dénombrer les particules, mesurer diverses grandeurs, extraire les données, etc. Alors, on va commencer maintenant à utiliser cet logiciel pour analyser et traiter nos images. On va prendre comme exemple cette image. Let's start. هذه la fenêtre هي la fenêtre تاع ImageJ. La première chose راح نديرو l'analyse des images enregistrées directement par le microscope optique. On va importer un exemple. Par exemple cette image. On peut zoomer là. هذا l'échelle. Bien sûr, le logiciel مش حيقرا باللي هذه la longueur هي 10 micromètres. Alors, il faut faire cette scale. On va tracer les lignes هنا. Voilà. نروحوا l'analyse. Cette scale. Normalement, لهنا 213 pixels. يعني à peu près 213 pixels. هنا حنقول la distance هي 10 micromètres. L'unité c'est micromètres. Global. Ok. Maintenant, comment faire duplicate image? Il suffit de faire cliquer sur rectangle. Par exemple, je veux choisir cette zone. مثلا حابة la zone أنا هذه. نكليكي عليها. لهنا عندي لهنا يطفي لي الهاي والويدث تاع لو كادر اللي خيرته أنا. دونك كي نكليكي أنا على لو كادر هذا نجي ليماج لهنا ندير كروب. دونك فوالا زومالي هذه البلاصة اللي خيرتها أنا. دوكا نروح نحط لهنا سكال بار لا ميم شوز. نجي الاناليز تولز سكال بار. لهنا دير لي سكال بار. لهنا باغ اكزومبل انا حابه 10 ميكرومتر. لهنا نقدر نشونجي في لو فون سايز باغ اكزومبل ندير 40. بيان سور لهنا حيكبر لي. اوكي. alors comment enregistrer cette image. نجي لهنا ليماج ندير تيب 8 بت. On va dire save as TIFF. نسافيها par exemple في البيرو ندير enregistrer. تنرجستري لي لهنا. فوالا عندنا هذه ليماج نتاعنا وعندنا لهنا سكال بار. هذه لا بروميير شوز. لا دوزيام شوز حنشوفو كيفاش نديرو ونجبدو لا ديستريبيسيون دي بارتيكول ونكالكوليو لا تاي موين دي بارتيكول. نخرجو من هذه. لهنا عندنا دوسي فيه لي زيماج ديجا تريتي. نهزو واحدة منهم. open. ليرو. On va ouvrir maintenant la première image de l'oxyde de zinc. Ouvrir. لهنا bien sûr لازمتنا نيدونتيفيو لو سكال بار ici. واش ندير ان ليني هنا. à peu près. نجي الاناليز ندير 7 سكال. لهنا طيح لي نورمالمون
212 pixels مع 10 micromètres. Normalement c'est 10 micromètres تمشي مع 213 pixels. La même chose هندير global. اوكي لهنا ايدونتيفينا السكال بار نتاعنا. نبداو دركا نجبدو لا طاي ديغرام، نزوميو، نبداو بلا زون هذه، نديرو ان ليني ونروحو باغ اكزومبل للغران هذه، نديرو دو ديامتر الاول كي من هكا، نديرو كونترول، نكليكيو في الكلافي كونترول ام، تخرج لنا الفناتر هذه فيها لي دوني تاع لا بارتيكول نتاعنا. احنا واش يهمنا بيان سور، يهمنا لينث اللي هو لو ديامتر او لا تاي تاع لا بارتيكول. لازمتنا نديرو دو ديامتر كونترول ان، هاي راهي طافيشات له. لا ميم شوز بور لو ريست، كونترول ان كونترول ان كونترول ان كونترول ان. سي ندير pour tous les particules la même chose هنا à peu près. نمشيو la même chose هنا. هذه aussi c'est une particule. لي مش كلير نيفيتيهم. ليسونسيال نحاول ندير à peu près entre 40 et 50 ici. ثاني الكبار بزاف نيفيتيهم. دونك نبقى نكمل لهنا حتى نوصل à peu près 40. بون درت 44 فوا. واش ندير دركا لي دوني هادو نهزهم ونديهم لوريجين. بون باش تكوباو لي كل ضربه واحده سي ديفيسيل. نهز 30 تايا الاولين كوبي، نجي لوريجين، عندنا لهنا 7 كولون 3 3 1، ندير من 1 جيسكا 30 تايا كولي، نزيد نكمل على الباقي من 32 حتى ل 44. 32 حتى ل 44 باست. فوالا حنا واش يهمنا غير لانث، لو ريست ما يهمناش. دونك انا يهمنا غير لانث 4 باست. نروح نطراسي دركا ليستوغرام، ندير بلوت ستاتيستيك histogramme. Choisis la colonne A comme l'axe Y. Voilà, هذا هو الهيستوغرام تاعنا. par exemple هنا نكتب هذا الهيستوغرام تاع la distribution des nanoparticules de l'oxyde de zinc. la même chose parce que l'histogramme هذا حنبريزونتيوه مع les images.
هنا نكتب لا taille des particules. ميكرومتر. لهنا ندير لو با 0,1 ميكرومتر. بيان سور لهنا هذا اللانس راهو الوحده تاعو ميكرومتر باسكو لو سكال تاعنا بار بالميكرومتر، راح يمدلنا الاطوال بالميكرومتر لانه خيرناها كوحده. دونك نقدروا هنا نضربوها في الالف ونحولوها للنانومتر. باغ اكزومبل هذه 0,5 ترجع 536 نانومتر. دونك لهنا نشوازي فاني في باترن، نقلب لو 8 تاع لي ليني 2 باسكو يجي بان كيما هكا. دونك on va faire copy page. نديو par exemple l'origine، ندير هنايا paste. عندنا لهنا هذا اسمه l'histogramme de la distribution des particules de l'oxyde de zinc. la même chose لهنا نقدر نجيب l'image نتاعو. نقولي هنا بيان سير نقدر نزيد ونقص في الكونتراست. باغ اكزومبل ندير هذه باش يكونوا لي غرام بلو كلير. لا ميم شوز نقدر ندير لهنا باغ اكزومبل ا. لا ميم شوز نعاود الخدمه هذه مع لو ريست لي زيشونتيون بي سي اي دي. دونك هذه ليماج فيها ليماج دو ميكروسكوب اوبتيك اللي نسميوها ميكروغراف، وفيها ليستوغرام اللي فيه لا ديستريبيسيون دو لا تاي دي بارتيكول. هذه لا ديستريبيسيون. دونك لازمتنا نجبدو لا تاي موين دي بارتيكول. نرجع لوريجين، نكليكي على الكولون هذه اغوش، نروح لستاتيستيك، اوبن ديالوج. اوكي لهنا حيعطيني لا موين تاع لا طاي دي بارتيكول اللي هي 0.4 ميكرومتر. بالنانومتر نهزوها 496 نانومتر، وهذه ليرير نتاعها. هذه ماكسيموم ميديوم مينيموم باردون لو نومبر دو بوين. دونك اشاك فوا ندير الخدمه هذه نهز لا طاي موين ونورجستريها في الكاي باسكو من بعد راح نحكيو عليها. بون كملنا لا فيديو هذا. Je vous remercie pour votre attention.